نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور میں انسانیت کے لیے عفت، پاک دامنی، اس کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، جس میں اللہ کی طرف سے کبھی نصیحتیں، کبھی کچھ قوانین، کبھی کچھ احکامات ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی طرف سے پیغام ہے انسانوں کے نام، اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے انسانیت اور اپنی امت کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک قرآنی احکامات پہنچا رہے ہیں۔ آج کا سبق، اس میں کچھ احکام مردوں کے لیے ہیں اور بہت سے احکامات عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے 2 حکم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور مردوں تک پہنچائے گئے، جبکہ عورتوں کے لیے ایک بہت سی تفصیل ہے جو کہ آج کے سبق میں ذکر کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات، جو بھی چیز، جب اس کو دیکھنا ہے تو یوں سمجھنا ہے کہ میرے پیدا کرنے والی ذات نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ جس رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اس رب نے میرے لیے نصیحت آموز کیا خط بھیجا ہے۔ تو دل کی کھڑکیاں کھول کے پوری توجہ کے ساتھ جب ہم قرآن پاک کے احکامات کو سنیں گے اور پھر ان کو دل میں جگہ دیں گے اور ان پر عمل کریں گے، تو پھر ہم صحیح معنی میں قرآن پاک کے احکامات کو سننے والے بنیں گے۔ ورنہ قرآن پاک مشرکین مکہ کے زمانے میں ان کے سامنے بھی پڑھا جا رہا تھا، لیکن کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک بات کو سنی انسنی کر دیتے تھے۔ تو جب ایک مسلمان بھی بات سنے گا اور سن کے اس پر عمل نہیں کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ جیسا کہ کسی بڑے کا کوئی خط، کوئی پیغام جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کس کا پیغام آیا۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کا، بڑے چودھری کا، فلاں مل اونر کا، فلاں کا میرے پاس پیغام آیا، دیکھو کیا میسج آیا اس کا۔ تو آج کے سبق میں خاص طور پہ یہ بات دیکھنی کہ اللہ کا میسج آ رہا ہے اور واسطہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ ان کو پیغام دیجئے میری طرف سے۔ اب اللہ کا پیغام آیا ہے اور واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر آیا ہے، تو کتنا اہم اور کتنا بڑا پیغام ہے۔ اب سنتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے کیا۔ اس خط کو کھولتے ہیں اور اس کو کھول کر اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نام کیا پیغام بھیجا، عورتوں کے نام کیا پیغام بھیجا۔ قل، فرما دیجئے۔ اللہ نے پیغام دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے نبی ان کو بتا دیجئے، فرما دیجئے۔ قل للمؤمنین، فرما دیجئے مومن مردوں کو کیا کہنا ہے۔ یغضوا من ابصارہم، یغضوا کا معنی ہے پست رکھیں
نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کسی غیر محرم عورت پر آپ کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے، آپ فوراً نگاہ کو، نظر کو پھیر لیجئے۔ جب آپ اس کو پھیر لیں گے تو آپ اس میں مجرم نہیں ہوں گے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر کے احکامات مردوں کے لیے بھی دیے، اور اس کے بعد اگلی آیت سے عورتوں کے لیے بھی احکامات شروع ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلا جو حکم ہے وہ نظر کے حوالے سے، کیونکہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو شیطان کے تیروں میں سے ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، زہر سے بھگویا ہوا تیر ہے، جو کہ جا کر لگتا ہے اور ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے احکامات ارشاد فرمائے، زنا کی حد اور قوانین ارشاد فرمائے۔ یہ نظر اس کی ابتدا ہے۔ زنا کا آغاز نظر سے ہوتا ہے اور اینڈ جا کر زنا پر ہوتا ہے۔ درمیان میں جتنے واسطے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے انسان کو روک رہے ہیں، اور اس لیے فرمایا قرآن پاک میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب جانے میں سب سے پہلے دخل انسانی آنکھ کا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو آنکھ سے دیکھنا یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، چاہے مرد کے لیے بھی اور چاہے عورت کے لیے، دونوں کے لیے یہ منع ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے، دل چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں، مرد چاہ رہا ہے عورت کو دیکھوں، عورت چاہ رہی کسی مرد کو دیکھوں، اس کے تقاضے کے باوجود پھر بھی اپنی نظر پھیر لیتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا کہ جس کی لذت وہ اپنے قلب میں، دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ کی طرف سے ایک مٹھاس دل کے اندر آئے گی، اللہ کی طرف سے ایک نور کا پودا دل میں لگے گا، ایک روشنی دل کے اندر پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے شیطان کو دھکا دیا، اس نے شیطان زہریلا تیر بھگو کر اس کے ذریعے سے چلوانا چاہتا تھا، اس نے اس کو رد کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل کے اندر ایک نور کی شعاع کھڑی کر دیں گے اور نورانیت عطا فرما دیں گے، جس سے اس کا دل منور ہو جائے گا۔ اب اس سے آنکھ سے اگلا مسئلہ آتا ہے پھر باتیں سننا، کانوں کا استعمال کرنا، غیر محرم کی باتیں سننا۔ اس سے پھر آگے مرحلہ آ جاتا ہے کسی کو ہاتھ سے چھونا، پھر یہ آگے چلتے چلتے پھر انسان گناہ تک پہنچتا ہے، پھر اس کے اوپر حد جاری کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس کو روک دیا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، اس لیے یہاں ارشاد ربانی ہوا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہ کو، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا بھی اس میں داخل ہے، ناف بھی داخل ہے، گھٹنا بھی داخل ہے، یہ انسان میں مرد کا سطر ہے، اور اس میں انسان کو زنا سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اپنے سطر کی حفاظت کریں، کہ غیر محرم کی طرف آپ کا سطر نہیں جانا چاہیے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ پاکیزگی کی چیز ہے ان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم منع کر رہے ہیں نا تمہیں،
इसमें ही तुम्हारी पाकी है, इसमें ही तुम्हारी सुथराई है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाऊन, बेशक अल्लाह की ज़ात को खबर है बिमा यस्नाऊन, जो वो करते हैं। ये अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में इशारा दे दिया कि हमने आर्डर तो कर दिया है, ए मर्दो अपनी निगाह नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की सतर की हिफाजत करो, ये तुम्हारे लिए सुथराई की चीज़ है। अब जो अमल करेंगे, हमें राज़ी रखेंगे, हमारे हुक्मों पर अमल करेंगे, हमें उनका भी मालूम है, और जो हमारे हुक्मों को रोगर्दानी कर लेंगे, हमें उनका भी मालूम। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाऊन, अल्लाह को खबर है जो वो करते हैं। इसके बाद ये मर्दों के लिए सिर्फ 2 हुक्म हो, औरतों के लिए पूरी बड़ी तफसील। वकुल, फरमा दीजिए, लिल मुमिनात, ईमान वाली औरतों से, यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, कि ये भी नीची रखें अपनी आँखों को। जिस तरह मर्द के लिए हुक्म है कि वो गैर औरत को नहीं देख सकता, इसी तरह औरत के लिए भी हुक्म है कि वो गैर मर्द को नहीं देख सकती। दोनों के लिए हुक्म है। जिस तरह औरत के लिए, मर्द के लिए हुक्म है कि वो औरत को ना देखे, पर्दा है, इसी तरह गैर औरत के लिए भी हुक्म है कि वो गैर मर्द को ना देखे, पर्दा है। अब इसके बाद औरत के लिए तो हुक्म है कि वो घर से बाहर ना निकले, अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो बुर्का ओढ़े, बड़ी चादर ओढ़ कर पर्दा करके घर से निकले। अब उसमें मर्दों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो गुज़रते वक्त उनको इतनी मशक्क़त नहीं होगी। वरना अगर औरत बेपर्दगी में घर से बाहर निकलती है और मर्द के लिए हुक्म है कि तुम औरत सामने आती तो नज़र नीचे करो, अब नज़र नीचे करके उसको कितने तकल्लुफ़ात के अंदर से रास्ता तय करना पड़ेगा। और अगर औरत बापर्दा है, फिर मर्द के लिए कोई परेशानी नहीं, वो आराम से अपना रास्ता तय कर लेगा और गुजर जाएगा। तो शरीयत के अहकामात मानने के अंदर इंसानियत में मर्दों के लिए भी सहूलतें हैं, औरतों के लिए भी सहूलतें हैं, परेशानियों से बचत है। दूसरा हुक्म, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, ये भी अपने सतर की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, वला युब्दीना, और ना जाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को। औरत ने अगर जेवरात पहने हुए हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं चाहे ओरिजिनल हैं, किसी सूरत में भी गैर के सामने उनके इजहार की इजाज़त नहीं है। ये है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कि अपने जीनत का इजहार मत करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर वो चीज़ जो जाहिर है इससे, उसमें हाथ आ गए, उसमें चेहरा आ गया, उसमें पाँव आ गए, ये चीज़ें वो हैं कि जो इंसान, ये औरत के जो सतर है उससे अलग हैं। अब इसके लिए हुक्म ये है कि ये जो औरत बनाओ संगार करती है या जेवरात पहनती है, ये असल मकसद क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ खामद की रज़ा के लिए होता है। औरत अगर खामद की रज़ा के लिए और उसको खुश करने के लिए हाथ पर मेहंदी लगाए, ये इसके लिए इबादत है। अगर औरत खामद को खुश करने के लिए जेवर पहनती है, ये उसके लिए इबादत है। औरत अगर खामद की रज़ा के लिए अंगूठी पहने, कोई भी चीज़ पहनती है और नीयत ये है कि खामद को अच्छी लगे, तो ये उसके लिए इबादत का दर्जा रखती है। और इससे मना फरमा दिया कि ये चीज़ें खामद को दिखाने के लिए हैं, किसी गैर के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब खाली हाथ हैं, कोई चीज़ नहीं है उसमें लगाई हुई, कोई मेहंदी नहीं लगाई, कोई जेवर, कोई कुछ नहीं है, और इसी तरह चेहरा है और इसी तरह पाँव हैं, ये घर के जितने दूसरे अफराद हैं उनके सामने जाहिर करने की इजाज़त है। वो महरम लोग, वो उनकी फहरिस्त आगे आ रही है। अगला हुक्म, वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, और डाल लें बिखुमुरिहिन्ना, अपनी ओढ़नी को
अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबान पर। ज़माने जाहिलियत में सर के ऊपर जो दुपट्टा ओढ़ा जाता था उसको बजाय सामने करके और गले के ऊपर से लपेट कर उसको गले को छुपाना या छाती को छुपाने की बजाय उसके दोनों पल्लू पीछे कंधे के ऊपर फेंक दिए जाते थे, ताकि कानों के अंदर पड़ने वाली बालियां और जेवरात उसका इजहार हो सके कि इसने क्या क्या जेवर पहन रखा है। और गले के अंदर इसने कौन सा हार पहना है उसका भी किसी को पता चले कि इसने क्या हार पहना है और क्या चीज पहनी है। गर्ज ये कि जितने भी जेवरात हैं उनकी तशहीर के लिए औरत अपने दुपट्टे को बजाय गले के अंदर से लपेट कर पीछे डालने के, उसके दोनों पल्लू सर के ऊपर लेकर दोनों पल्लू नीचे लटकाकर उसको पीछे कंधे के ऊपर फेंक देती, ताकि मेरे कानों की बालियां भी नजर आएं कि क्या पहना है, और उसके साथ साथ गले के अंदर कोई हार वगैरह तो वो भी नजर आए, और हाथों के अंदर जो चूड़ियां, जो कोई अंगूठियां, जो कुछ पहना है, ये सब कुछ ये भी गैरों को नजर आए कि मैंने क्या जेवरात पहन रखे हैं। कुरान पाक ने फरमाया ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, औरत के लिए ये दुरुस्त नहीं। लिहाजा औरत के लिए हुक्म है कि वल यज़रिबना, कि वो डाल ले बिखुमुरिहिन्ना, अपनी ओढ़ने को, अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबान पर। यहां गिरेबान का लफ्ज बोलकर असल सीना छुपाना मुराद है। गिरेबान भी छुपाए और सारा सीना, छाती जो है ये भी औरत की, अगरचे कपड़े के अंदर पहले ढकी हुई है, कमीज पहना है, लेकिन उसके ऊपर से कुरान पाक ने इरशाद फरमा दिया कि आप इसके ऊपर एक ओढ़नी और एक अपना दुपट्टा उसको लपेट कर रखें। अगला हुक्म, वला युबदीना, और ना खोलें, ज़ीनतहुन्ना, अपने श्रृंगार को, अपनी जीनत को, अपनी खूबसूरती को ना खोलें, ना जाहिर करें। इल्ला, ये इस्तिस्ना है, और उसके बाद एक पूरी फहरिस्त है कि किन किन लोगों के सामने औरत ज़ेबो ज़ीनत का इजहार यानी करेगी तो खामद के लिए, इन लोगों के लिए नहीं करेगी। ये मसला पहले ध्यान के अंदर रखें। औरत किसी के लिए भी ज़ेबो ज़ीनत नहीं करेगी, करेगी खामद के लिए। अगर किसी गैर के लिए कर रही तो मुजरिम बन जाएगी। देखें, शादी ब्याह का मौका है, कोई भी मौका है, उसमें भी नीयत अगर औरत ये कर लेती है कि मैं जितना भी बनाव श्रृंगार कर रही हूँ ये अपने खामद के लिए कर रही हूँ, तो ठीक है, उसके लिए इजाज़त बन जाएगी, बल्कि उसके लिए इबादत बन जाएगी। और अगर खामद के लिए तो वो ऐसे फिर रही है कि कोई परवाह ही कोई नहीं, जिस तरह घर की काम वाली होती है, कोई मसला ही नहीं, और दूसरों के लिए वो बनाव श्रृंगार करके वो जनाब पेश आगे आगे, तो फिर ये औरत मुजरिम बन जाएगी कि जिस जहां हुक्म था तुझे बनाव श्रृंगार करने का वहां तो कुछ नहीं किया, और जहां इजाजत ही नहीं वहां बनाव श्रृंगार करके फिर रही। तो शरीयत ने मना फरमा दिया, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत का इजहार मत कीजिए। अब किन किन के सामने अगर आपकी जीनत खुल जाती है, आपकी जीनत का इजहार हो जाता है, तो कहां कहां इजाजत है और कहां इजाजत नहीं, ये जरा तफसील देखिए। इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने खामद के लिए। सबसे पहला लफ्ज अल्लाह ने अपने खामद का बताया कि खामद के सामने ज़ेब ज़ीनत की इजाजत नहीं, बल्कि सिर्फ इजाजत भी है और उसकी खुशनुमाई के लिए, खुश करने के लिए इबादत भी है। नंबर 2, औ आबाइहिन्ना, अपने बाप के लिए। यहाँ लफ्ज़ है, जमा का लफ्ज़ है, अपने बाप, चूँकि ईमान वालों को हुक्म है और सब ईमान वाली औरतें, इसलिए जमा का लफ्ज़। और बाप के अंदर दादा भी दाखिल है, परदादा भी दाखिल है, लकर दादा सब दाखिल हैं ऊपर तक। ये बाप के अंदर सब ऊपर सारे जितने भी उसूल हैं ये सारे दाखिल हैं इसके अंदर। औ आबाई बुउलतिहिन्ना, और अपने खावंद के बाप यानी जो ससुर साहब हैं उनके सामने भी अगर जीनत का इजहार हो गया तो इजाजत। औ अबनाइहिन्ना, और अपने बेटों के सामने इजाजत। औ अबनाइ बुउलतिहिन्ना, और अपने खावंद के बेटे यानी कोई दूसरी बीवी से जो बेटे हैं वो उनके सामने अगर हो गया इजहार तो ये भी इजाजत।
او इख्वानिहिन्न, और अपने भाइयों के सामने। भाई तीन किस्म के होते हैं, एक है हकीकी भाई, एक है बाप की तरफ से भाई है, माँ अलग अलग है, एक है माँ की तरफ से भाई है, बाप अलग अलग है। माँ की पहले एक जगह शादी हुई, फिर वहाँ से खुदा न खास्ता बेवा हो गई या मुतलका हो गई, फिर दूसरी जगह शादी हुई। तो ये तीन किस्म के भाई, नंबर एक हकीकी भाई, नंबर दो अल्लाती भाई, नंबर तीन अखियाफी भाई। तीनों किस्म के भाई इसमें दाखिल हैं कि इनसे इनके पर्दा नहीं है, ये महरम में दाखिल है। और ये जो चचाजाद है, मामूजाद है, खालाजाद भाई हैं, ये जितने कज़न हैं, ये सब के सब गैर महरम हैं। ये इनमें से किसी के सामने भी ज़ेब व ज़ीनत के इजहार की इजाज़त नहीं है, पर्दा है सबसे। यहाँ भाइयों से सिर्फ और सिर्फ ये तीन किस्म के भाई जो अर्ज कर दिए गए, ये भाई मुराद हैं। इसके अलावा बाकी जितने कज़न सिस्टम के अंदर जितने आते हैं, वो सब के सब गैर महरम हैं। बस एक उसूल याद रखें कि गैर महरम का मतलब है कि निकाह करना हराम नहीं है, और महरम का मतलब है कि निकाह करना हराम है। औरत के लिए हर वो रिश्ता जहाँ पर उसका निकाह करना हराम नहीं है, निकाह करने की इजाज़त है, उसका निकाह वहाँ हो सकता है, वो रिश्ता उसके लिए गैर महरम है, उनसे पर्दा है। और औरत के लिए हर वो रिश्ता कि जो कि महरम है, वहाँ उसका निकाह करना हराम है। ये जितने रिश्ते शुमार किए जा रहे हैं, ये सब हराम है, ये सब महरम है, यहाँ इसका निकाह नहीं हो सकता है यहाँ पर। और इसी तरह औ बनी इख्वानिहिन्न, और भाइयों के बेटे भतीजे। भाई ये तीनों किस्म के भाई, हकीकी, अल्लाती, अखियाफी, इनके आगे भतीजे, ये जो भाई हैं, बेटे हैं, उनसे भी पर्दा नहीं है, वो भी महरम के अंदर दाखिल है। औ बनी अखवातिहिन्न, और बहनों के बेटे यानी भांजे। बहनें भी यही तीन किस्म की, एक है हकीकी बहन, एक है अल्लाती बहन, एक है अखियाफी बहन। हकीकी बहन तो मालूम, और दूसरी जो अल्लाती है जो बाप की तरफ से है, बाप एक है, और अखियाफी जो माँ एक है। तो बहनों के आगे जो बेटे हैं वो भी महरम में दाखिल है। औ निसाइहिन्न, या अपनी औरतें। यहाँ अपनी औरतों से मुराद है ईमान वाली औरतें। ईमान वाली औरतें, इस लफ्ज़ से बाज़ मुफस्सरीन ने यह बात अखज़ की कि जो गैर मुस्लिम औरत है, उसके सामने भी बनाव सिंगार का इजहार औरत के लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन अक्सर मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये मामला मुस्तहब का है, कि बेहतर है कि औरत गैर मुस्लिम के सामने बनाव सिंगार का इजहार, गैर मुस्लिम औरत के सामने बनाव सिंगार ना करे। औ मा मलकत ऐमानुहुन्न, या वो जिनके मालिक है उनके हाथ, मुराद इससे बांदियां हैं, इनके सामने भी ये इजाज़त है ये बनाव सिंगार करने की। अभी ताबिईन, या वो ताबिईन जो ताबे हैं, गैरी उलिल इरबाती, ऐसे ताबे हैं कि गैर उलिल इरबाती, कि उनको कुछ गर्ज नहीं है, मिनर रिजाल, मर्दों में से। ये मसला बहुत नाजुक है, ज़रा इसकी तफसीर ज़हन के अंदर रखिएगा कि कुछ मर्द घराने ऐसे हैं, कोई कारोबारी लोग हैं, और उनके यहाँ कोई मर्द काम करने वाले हैं, और मर्द काम करने वाले ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल मुगफ्फल किस्म के हैं, गाफिल, जिनकी बिल्कुल एहतियाज और सोच भी कोई नहीं है। इनके बारे में ये है कि इनके लिए इजाज़त है कि ये गैर उलिल इरबाती के अंदर दाखिल हैं। ये बदहवास किस्म के लोग हैं, जिनको औरतों की तरफ कोई रग़बत नहीं और कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो इसमें शरीयत की तरफ से ये इजाज़त तो मिल गई, अभी ताबिईन गैर उलिल इरबाती मिनर रिजाल, लेकिन इसकी तायीन हम कैसे करेंगे कि कौन सा मर्द इस आयत के ऊपर मिसदाक है
کہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ اس کے سامنے بناؤ سنگار کی اجازت ہے۔ لہذا جب تحقیق کرنی اور اس کی طے کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تو ہم کلی طور پہ فیصلہ یہی کریں گے کہ بھئی سب مرد اس میں داخل ہیں، کوئی اس میں استثناء نہیں، کیونکہ استثناء شریعت نے جب دیا ہے تو اس میں اجازت تو ہے، لیکن آگے تحقیق کون کرے گا کہ یہ مغفل ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو واقعتاً قرآن پاک کی آیت کے مطابق یہ بدحواس ہے اور اس کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت اور نکاح کی کچھ دلچسپی اور شہوت وغیرہ اس کے اندر کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ یہ جو مخنث لوگ ہیں، ہیجڑے، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مرد اور کچھ ہوتے ہیں عورتیں، جن کے اندر مردانگی والی صفات زیادہ پائی جائیں وہ مردوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، اور جن کے اندر عورتوں والی صفات زیادہ پائی جائیں، نشانیاں عورتوں والی، وہ عورتیں شمار ہوتی ہیں۔ تو جو مردانگی کے والے ہیں ان سے بھی پردہ ہے۔ جب ایک ہجڑا وہاں سے پردہ، بلکہ یہاں تک مفسرین اکرام نے لکھ دیا کہ اگر کسی مرد کا عضو کٹا ہوا ہے اور وہ بالکل نکاح کے قابل نہیں ہے اس سے بھی پردہ ہے، یہاں تک کہ ایک مرد بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، ضعیف ہے، کمزور، اس سے بھی پردہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ آ گیا ابھی طفل، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ نہیں ظاہر ہوئے ان کے سامنے عورتوں کے بھید، یعنی یہ چھوٹے بچے مراد ہیں۔ اصل تو یہ لفظ تھا بالغ تک، کہ بلوغت سے پہلے تک، لیکن آج کے زمانے میں بچے اگرچہ بالغ ہوتے ہیں جا کر 13-14 سال کی عمر میں، لیکن قرآن پاک نے جو لفظ بولا نا وہ بلوغت کا نہیں بولا۔ قرآن پاک نے کہا کہ بچہ اس وقت تک بچہ شمار ہوگا پردے کے حوالے سے جب تک اس کے سامنے عورتوں کے بھید ظاہر نہیں ہوں گے، اور آج کل یہ موبائل کی دنیا نے سب کچھ ٹائم سے ظاہر کر دیا، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت جو چھوٹی عمر کا بچہ ہے وہ تو اس سے استثناء ہوگا، لیکن جو تھوڑا سا شعور اور سمجھ رکھنے والا بچہ وہ استثناء میں داخل نہیں، وہ بھی پردے کے اندر داخل چلا جائے گا۔ آخری حکم عورت کے لیے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ عورت کے لیے اجازت ہے جس طرح وہ ہاتھوں کے اندر، اپنے بازوں کے اندر وہ چوڑیاں پہن سکتی ہے، اسی طرح وہ زیور اپنے پاؤں کے اندر بھی پہننے کی اس کو اجازت ہے، لیکن پھر حکم کیا دیا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ، نہ مارو، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر، یعنی مار کے نہ چلو کہ اس سے آپ کی کھن کھن کی آواز اور زیور کی آواز نکلے، لِيُعْلَمَ، تاکہ معلوم ہو جائے، ما یخفین، جو چھپائی ہوئی تھی، من زینتہن، اس کی زینت، جو اس کی زینت، اس کا زیور چھپا ہوا تھا، اس کے پاؤں زور سے مارنے سے وہ ظاہر ہو گیا، اور شریعت نے حکم دیا تھا کہ ظاہر نہیں کرنا، تو اس لیے حکم ہے کہ پاؤں زور سے نہیں مار کر چلنا اگر آپ نے زیور پاؤں میں پہن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دینے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم عمل کرو، بہت اچھی بات ہے، عمل نہیں ہوتا توبہ کرو، لیکن عمل مکمل کرنے کے بعد بھی کہ آپ 100% اس پر عمل کر رہے ہیں، ساری باتیں پوری ہیں، پھر بھی فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے سب مل کر، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، سارے اعمال کر کے پھر بھی اللہ سے توبہ کرو۔ اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو ہوتی گناہ پر، جب گناہ ہی نہیں کیا تو توبہ کیسے؟ تو یہ بات یہ یاد رکھنا کہ توبہ ایک مستقل عبادت ہے، خود توبہ بھی ایک عبادت ہے خود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفار فرماتے تھے، آپ تو معصوم تھے، تو توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے۔ تو انسان کے لیے حکم دیا گیا کہ سارے اعمال اچھے کرو، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سے سب مل کر توبہ بھی کرو، ایھا المؤمنون، ایمان والو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کے اپنے معمولات میں استغفار کی تسبیح کو ضرور شامل کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی